Welcome again to my class. Let's discuss rest of the questions of exercise 3.1 belongs to the chapter trigonometry. আমি আকৌ সেই 3.1 এক্সাৰসাইজৰ 3.1 অনুশীলনীৰ বাকি ৰৈ যোৱা কোৱেশ্চনছবোৰ চাওঁ কি আছিলে সে question number 5 in the question number 5 we have given that in a circle of diameter 40 centimeter the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. অৰ্থাৎ মই অসমীয়াত এবাৰ কৈ দিছো যে এটা বৃত্ত দিয়া আছে বৃত্তটোৰ ব্যাস দিয়া আছে 40 সেন্টিমিটার বৃত্তটোৰ এডাল জ্যা দিয়া আছে chord 20 সেন্টিমিটার আমাক গৌণ চাপটোৰ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াব দিছে বৃত্ত এটা গৌণ চাপ মুখ্য চাপ থাকে তো গৌণ চাপটোৰ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াব দিছে so first of all in English in a circle of diameter 40 centimeter তো প্ৰথম আমি বস্তুটো বুজি চাব লাগিব যে কি উলিয়াব দিছে আমাক আসলতে L উলিয়াব দিছে এবাৰ আমি ইয়াতে জুকিয়াই চাওঁ কেনেকুৱা হ'ব so this is the circle which diameter 40 centimeter that means radius 20 centimeter that means radius 20 centimeter we have given that a chord with same length as diameter as the radius of the circle etu dia ase ama 20 centimeter say the chord is AB the chord is AB যেটা minor arc বুলি কব নয় এই সৰুটো this is the minor arc গৌণ চাপ আৰু এইটো কি হ'ব মুখ্য চাপ বৃত্তটো বৰ্তমান দুটা চাপত বিভক্ত this is O সে আমি এনেকে জয়েন কৰি দিলো এটা ট্ৰায়াঙ্গল ফৰ্ম হ'ল এইটো আমি গম পাইছো যে 20 সেন্টিমিটার এইটো হ'ব 20 সেন্টিমিটার সেই এই আর্কটোৰ এটা নাম দিলো APB এনে AB বুলি গলে গম না পাবো কারণ AB বুলি গলে এনেকেও AB হ'ব এনেকেও AB হ'ব হয় না নহয় আচ্ছা আমি উলিয়াব লাগে আসলতে কি গম পাইছেন নাই এর পৰা B লৈকে লেংথটো উলিয়াব লাগে সে ধৰি লৈছো লেংথটো L এর পৰা B লৈকে which is the radius of the circle R যদি আমি কিবাকে থিতা পাই যাও নহয় তেতিয়ালে আমি ডাইৰেক্টলি circle minor arc length উলিয়াব পাৰিম because we have a relationship between them L R and theta theta equal to L by R right that means L equal to R theta so now let's do the sum question number 5 let AB be the chord of a circle with center O ধৰি লৈছো যে AB এই বৃত্তটোৰ এটা chord এই বৃত্তটোৰ এটা যাৰ সেন্টাৰটো কি হৈ আছে O according to question since we have given that the length of the chord that means AB is 20 centimeter since diameter of the circle measures by 40 centimeter that means the radius of the circle therefore radius to ami r ere bujhao ebar r mane asolte o eo hobo ob o hobo which is also 20 centimeter aru eto kiman hobo 20 centimeter because since given that length of the diameter is 40 centimeter অর্থাৎ আমা বৃত্তটোৰ ব্যাসৰ দৈৰ্ঘ্য যেহেতু 40 মিটার দিয়া 40 সেন্টিমিটার দিয়া আছে in triangle OAB
OA equal to OB equal to AB, which are all 20 centimeter. গোটেইবোৰ কিমান দৈৰ্ঘ্য আছে ইহঁতৰ 20 centimeter. এটা ত্ৰিভুজৰ যদি তিনিওটা সাইডে সমান হয় তাক আমি কম সমবাহু ত্ৰিভুজ. In a triangle, if all sides are equal, then it is called an equilateral triangle. And এটা ইকুইলেটাৰেল ট্ৰায়াঙ্গলৰ নহয় ইন্টেৰিয়ৰ এংগলছ বিলাক সমান সমান আৰু প্ৰত্যেকটোৱে 60 ডিগ্ৰী. Therefore, triangle OAB is an equilateral triangle. Equilateral triangle. So, theta equal to already figure 2 আছে 60 degree, and 60 degree means আমি already জানো pi by 3 radian. 90 means pi by 2. 45 means pi by 4. 30 means pi by 6, and 60 degree means pi by 3 radian. We have sorry agote aro eta bostu likhilo. Let APB be the minor arc of the circle. With length L. With length L. তাৰমানে আমি ধৰি লৈছো যে APB to minor arc, APB to গৌণ চাপ আৰু যাৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান আছে L. Then we have L equal to R theta, because theta equal to L by R, সেইকাৰণে আমি ডাইৰেক্টলি লিখিব পাৰো L equal to R theta, right? Now the value of R is 20 centimeter into the theta is pi by 3. So the answer is 20 pi by 3. Therefore length of the minor arc is 20 pi by 3. তুমি যদি পাইৰ ঠাইত 22 by 7 বা 3.14 বহাই দিয়া নহয় এটো ডাইৰেক্টলি এটা নিউমাৰিকেল ভ্যালু পাই যাবা, ঠিক আছে? বাট আমাক এনসাৰ তো ইয়াতে উত্তৰ মানত আমাক এটো এনেকে দিয়া আছে, সো আমি ইয়াতে ৰাখি থৈ দিম এনসাৰটো. হেন্স length of the minor arc, length of the minor arc is 20 pi by 3 centimeter. Radius to centimeter আছিল তো length ৰ ইউনিট তো লিখিব লাগিব as a centimeter, right? আচ্ছা ঠিক আছে, বুজি পাইছা ন? তাৰ মানে আসলতে আমাক ইয়াতে ইনডাইৰেক্টলি আমাক তিনটা বস্তু দিয়া আছে, যদিও আমাক থিতাটো ডাইৰেক্টলি দিয়া নাই কিন্তু থিতাটো উলিয়াব পৰা আমাক ৰাস্তা দি থৈ দিছে. হা, কেনেকুৱাকৈ ৰাস্তা দিছে? এই ট্ৰায়াঙ্গলটো ইকুইলেটাৰেল ট্ৰায়াঙ্গল দিছে আৰু সেই কাৰণে আমি ডায়ামিটাৰটোৰ পৰা ৰেডিয়াছলৈকে লৈ আহিছো. তাত আমি দেখা পাইছো যে ট্ৰায়াঙ্গলটো আসলতে ইকুইলেটাৰেল ট্ৰায়াঙ্গল, and each interior angles of a triangle, equilateral triangles measures by 60 degree or pi by 3 radian. এখানে প্রত্যেকটো অন্তঃকোণৰ মাপ হ'ব 60 degree. So theta to পোৱাৰ লগে লগে r যেহেতু আছে, then we can easily get the length of the minor arc, that means L, right? This is the answer. আচ্ছা অসমীয়াত লিখিব লাগিলে মই পদকে লিখি দিছো অসমীয়াত, চাবা সব ঠিকে আছে নেকি? লেটৰ ঠাইত কি লিখিব লাগিব তোমালোকে নিজে নিজে অভ্যাস হৈ যাব, গম পাই যাবা যে ধৰা হল AB be the chord. এইটো আমি অসমীয়া ল্যাঙ্গুৱেজটো ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব পাৰিম. ও কেন্দ্ৰীয় বৃত্তটোৰ এডাল জিয়া হল AB. According to question মানে প্রশ্ন মতে
এ বি ইকুয়াল টু 20 সেন্টিমিটার রেডিয়াস মানে তুমি লিখা ব্যাসার্ধ ব্যাসৰ আধা ব্যাসার্ধ r equal to OA equal to OB হয় না OA equal to OB equal to 20 সেন্টিমিটার given that দিয়া আছে যে বৃত্তটোৰ ব্যাসৰ দৈৰ্ঘ্য বৃত্তটোৰ ব্যাসৰ দৈৰ্ঘ্য 40 সেন্টিমিটার in triangle AOB त्रिभुज OAB OA equal to OB equal to AB equal to base centimeter triangle OAB is an equilateral triangle অর্থাৎ त्रिभुज OAB এটা সমবাহু ত্রিভুজ সমবাহু ত্রিভুজ সো হেয়ে একদম ডিটেইলছত লিখি দিছো তোমালোকে বুজিও পোৱা এইবোৰ বস্তু থিটা ইকুৱেল টু 60 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু পাই বাই 3 ৰেডিয়ান লেট আকৌ ধৰা হল APB be the minor arc of the circle APB বৃত্তটোৰ গৌণ অক্ষ গৌণ চাপ যাৰ দৈৰ্ঘ্য L সেন্টিমিটার ধৰি লৈছা we have আমি জানো যে L equal to R theta equal to 20 pi by 3 হে এটো পাই গলো ন আমি হে এইটো লিখি দিলে হল গৌণ চাপটোৰ দৈৰ্ঘ্য অৰ্থাৎ গৌণ চাপটোৰ দৈৰ্ঘ্য অৰ্থাৎ গৌণ চাপটোৰ দৈৰ্ঘ্য 20 pi by 3 centimeter okay now in the question number 6 it is a question number 5 এতিয়া question number 6 to saba de so question number 6 কি দিয়েছে question number 6 if in two circles দুটা বৃত্তত arcs of the same length subtend angles 60 degree and 75 degree at the center find the ratio of their radii is the plural form of radius right দুটা বৃত্ত আছে মানে দুটা রেডিয়াস আছে দুটা ব্যাসার্ধ আছে সো আমাক কি দিছে আসলে বৃত্ত যদিও দুটা দিছে হয় না নহয় we have given the two different circles with different radius কিন্তু arc দুটা লব দিছে same lengthৰ arc দুটা same lengthৰ লব দিছে হয়তো কোনবাটো বৃত্ত সৰু হ'ব কোনবাটো বৃত্ত ডাঙৰ হ'ব হা জাস্ট ভিজুৱেলাইজ কৰি গলে হল ইয়াত আমি ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চনটো সলভ কৰি যাম if in two circles arcs of the same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center find the ratio of their radii হিয়তৰ ব্যাসাৰ্ধৰ কি উলিয়াব দিছে অনুপাত উলিয়াব দিছে সেই কাৰণে আমি এটা কাম কৰিলো যে বৃত্ত দুটাৰ ব্যাসাৰ্ধ দুটা ধৰি লওঁ 6 let an arc of length L subtend an angle theta 1 at the
center of a circle with radius r1 আমি কি ধৰি লৈছো যে এটা বৃত্তৰ l দৈৰ্ঘ্যৰ বৃত্তচাপ এটাই r1 ব্যাসাৰ্ধৰ বৃত্ত এটাৰ কেন্দ্ৰ θ1 কোণ উৎপন্ন কৰে therefore আমি এটা কাম কৰিলো θ1 টো আমাক দিয়া আছে চলতে θ1 θ2 θ1 means 60 degree θ1 means 60 degree and 60 degree মানে আমি ইজিলি জানো যে π/3 ৰেডিয়ান কাৰণ ৰেডিয়ানত নগলে তুমি ৰিজাল্টটো উলিয়াব নোৱাৰিবা ঠিক আছে again an arc of length l এইটো তুমি l ধৰি লবা কাৰণ সেম লেংথ দিছে নহয় দুইটা l ধৰি লম subtend an angle θ2 at the center of a circle with radius r2 ধৰি লৈছো এবাৰ ৰেডিয়াসটো কিমান দি আছে r2 therefore θ2 equal to 75 degree আচ্ছা 75 ডিগ্ৰী তো আকৌ এতিয়া তুমি ৰেডিয়ানলৈকে কনভাৰ্ট কৰি ল'ব লাগিব ৰেডিয়ানলৈকে কনভাৰ্ট কৰি ল'ব লাগিলে আমি এনেও ৰিলেশনশিপটো জানো যে পাই ৰেডিয়ান ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী অর 180 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু পাই ৰেডিয়ান আচ্ছা সো 75 ডিগ্ৰী যদি ৰেডিয়ানলৈকে ডাইৰেক্টলি কনভাৰ্ট কৰিব লাগে তেতিয়া হলে তুমি 75 ৰ লগত ন π/180 মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া একদম ইজি বস্তু মনত ৰাখিবা দে এবাৰ আকৌ শৰ্টকাট দিছো আগতে এনে লিখিছিলো যে 180 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু পাই ৰেডিয়ান 1 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু π/180 ৰেডিয়ান 75 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু π/1 ইনটু 75 এবাৰ ডাইৰেক্টলি লিখা যেটো ডিগ্ৰী লৈকে কনভাৰ্ট কৰিবলৈ সৰি ৰেডিয়ান লৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব ডিগ্ৰীটো তুমি ডাইৰেক্টলি তাৰ লগত ডিগ্ৰীটো নিলিখা কেন π/180 মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া কি ৰেডিয়ান লৈকে কনভাৰ্ট হৈ যাব নিজে নিজে আচ্ছা এইটো ডিভাইড কৰিব পাৰি 15 এৰে ডিভাইড হ'ব এইটো 15 5 और इटू 12 that means 5π/12 रेडियन अच्छा এতিয়া এই দুয়োটাৰে ক্ষেত্ৰত কিন্তু l ইকুৱেল টু r থিটা ইয়াত l ইকুৱেল টু r1 θ1 ইয়াত l ইকুৱেল টু r2 θ2 হয় না আচ্ছা এতিয়া সব ডাইৰেক্টলি লিখি যাম here l equal to r1 θ1 and l equal to r2 θ2 also that means r1 θ1 equal to r2 θ2 and duita l r1 θ1 equal to r2 θ2 so tumi eta kaam kori dia r1 by r2 ratio uliabo dise noy r1 by r2 koraba r2 by r1 je no kora kiyo θ2 by θ1 acha θ2 means 5π/12 5π/12 and θ1 means π/3 divide hoyase noy 5π/12 etu multiplication ot likhile tar reciprocal to likhibo lage 3/π π cancel 3 re 12 to 4 bar horon jabo noy acha which is 5/4 therefore ratio between their radii অর্থাৎ দুইটারে রেডিয়াস ব্যাসার্ধর অনুপাত হইছে 5:4 therefore ratio between their radii is 5:4 তুমি কোয়েশ্চনটো ভালকে হেখো কৰিব লাগিব তুমি ইয়াত থৈব নোৱাৰা কনক্লুজনটো আসলতে লিখি দিব লাগে নহয় 5:4 পাইছো নহয় আমি বুজি আচ্ছা
এতিয়া অসমীয়াত লিখিব লাগিলে ইয়াৰে এটা বাক্য লিখি দিলে তুমি গোটেইখিনি গম পাই যাবা প্ৰথমটো এটো কি হয় মই কৈয়ে দিছো তথাপিতো ধৰা হল এনেকৈ লিখিব লাগিব ধৰা হল L দৈৰ্ঘ্যৰ বৃত্তচাপ এটাই R1 ব্যাসাৰ্ধৰ বৃত্ত এটাৰ কেন্দ্ৰত থিতা1 কোণ উৎপন্ন কৰে therefore theta1 equal to 60 degree first angle to ধৰি লবা যি কোনো এটা ধৰিলে হল কথা নাই pi by 3 radian next এইটো তো হেতু বাক্য আহিব L দৈৰ্ঘ্যৰ বৃত্তচাপ এটাই R2 ব্যাসাৰ্ধৰ বৃত্ত এটাৰ কেন্দ্ৰত থিতা2 কোণ উৎপন্ন কৰে তাৰ পিছত তুমি এটো লিখিলে হল বুজি পাইছা না নাই এইখিনিয়ে বস্তু আৰু বাকিখিনি তো এটো ৰেশিও বিটুইন দ্য ৰেডিয়ান মানে কি বৃত্ত দুটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ অনুপাত therefore বৃত্ত দুটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ অনুপাত অনুপাত হল 5:4 এনেকৈ লিখিব লাগে সহজ বস্তু একো টান নহয় L equal to R theta to a main relationship সেইটো ইউজ কৰিব লাগে এপ্লাই কৰিব লাগে in the question number 7 আচ্ছা আমি question number 7 ত কি দিয়া আছে find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length that assalte tinta question dia ase kinu tiniota question is similar moi eta dekhai dim tumaloge baki duta homework koriba thik ase question number 7 assalte ki dise ami question tu bujhi pabo lagibo find the angle in radian through which a pendulum swings acha pendulum eta jetia goribo Find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length. Asolte moi jitu aki dim tumaloke akibo na lage just sale hoy se pendulum eta yate korobat lagi thake nohoy hi eneka ulomi ase etu tip tar murtu আর এই যে লেংথ টু দিয়া আছে নহয় আমাক ডাইরেক্টলি দিয়া আছে 75 সেন্টিমিটার জাস্ট ইমাজিন কৰিলে হল বস্তুটো এটো তোমালোকে নাকিলো হ'ব 75 সেন্টিমিটার ইয়াক কি কৰিছে গম পাইছা ইয়াক ন ইয়ালৈকে আহি এৰি দিছে ধৰি ল তুমি ইটো আৰু ইফালে গুছি আহিব ইয়াৰ যেটো ঘূৰণ হ'ব নহয় এটো সদায় বৃত্তাকাৰ হয় দ্যাট মিন্স সার্কুলার ওয়েট যাব হি বৃত্তীয় আকারে ঘুরিব আচ্ছা যদি গোটে ঘুরি লয় এনেকে বৃত্ত ফর্ম লয় সার্কল ফর্ম লয় হয় না নহয় তার মানে এইটো তুমি নাকিলো তার মানে এইখিনি তোমার আছে 75 সেন্টিমিটার ইয়াক তুমি রেডিয়াস ধরি লবা রেডিয়াস অফ দ্য পেন্ডুলাম তোর লেংথ টু রেডিয়াস আর এইখিনি তো নিশ্চয় কি হৈ যাব এল আর এইটো যেটো অ্যাঙ্গল ক্রিয়েট হ'ব নহয় এইটো হ'ব থিতা ঠিক আছে বুঝি পাইছা এই কারণে তোমাক ইয়াতে আসলতে ইনডাইরেক্টলি কি দি আছে ফাইন্ড দ্য অ্যাঙ্গল টু কিহত উলিয়াব দিছে ইন রেডিয়ান উলিয়াব দিছে তো ডাইরেক্টলি উলাই যাব which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length 10 centimeter tip describe মানে এইটোৱে arc of length l ঠিক আছে আচ্ছা কোয়েশ্চন নাম্বার 7
let us take the length of the pendulum as the radius of a circle. As the radius of a circle. অর্থাৎ মই অসমীয়াত বাৰু লিখি দিম পিছত therefore r equal to 75 centimeter হৈছে না r equal to 75 centimeter এটো থাকি গল এটো 1 ইয়াত আমাক কি দিয়া আছে given arc of length l দিয়া আছে না বহুত ডেসক্রাইব কৰিব না লাগে just l is 10 centimeter l is 10 centimeter এটা ধৰি লোৱা যে থিটা অ্যাঙ্গেলটো ক্রিয়েট কৰিছে therefore theta equal to l by r theta means sorry l means 10 and r means 75 2 by 15 radian বস এইটো লিখিলে হল আৰু লিখিব লাগা নাই 2 নম্বৰটো একো নাই l তো তোমাৰ চেঞ্জ হৈ যাব সো থিটা তো চেঞ্জ হৈ যাব l by r লিখিলে হল r তো কনস্ট্যান্ট থাকিব কিহেতু লেংথ অফ দা পেন্ডুলাম দিয়া আছে সো 75 সেন্টিমিটার থাকিব আচ্ছা অসমীয়াত লিখিব লাগিলে কি হ'ব এখিনি let us take the length of the pendulum as the radius of a circle ধৰা হল পেন্ডুলামটোৰ দৈৰ্ঘ্যটোৱে এটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ বস এইখিনি বস্তু কি হ'ব মই ইয়াতে লিখি দিছো ধৰা হল পেন্ডুলামটোৰ বা পেন্ডুলামটোৰ দৈৰ্ঘ্য এটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ হিচাপে লোৱা হল তাৰ পিছৰ পৰা একে হৈছে আচ্ছা আমি আসলে এক্সারসাইজটো কমপ্লিট কৰি দিলো এক্সারসাইজটো কমপ্লিট কৰিলো ইয়াৰ ৰিলেটেড কিছুমান কোৱেশ্চনছ আছে যিবোৰ কোৱেশ্চনছ আমি আসলে ডিসকাস কৰিব লাগে আমি জানিব লাগে বস্তুবিলাক নহয় আচ্ছা ইয়া ঠিক তেনেকে एग्जांपल 4 দিয়া আছে ইয়াতে এটা উদাহরণ দিয়া আছে 4 নম্বৰ আচ্ছা কিনো দিয়া আছে কোয়েশ্চন নম্বৰ 4 টু एग्जांपल 4 টু কি দিয়া আছে তাত আমাক দিয়া আছে the minute hand of a watch is 1.5 centimeter long এটা বৃত্তৰ সরি এটা ঘড়ীৰ মিনিটৰ কাটাডালৰ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে 1.5 সেন্টিমিটার how far does its tip move in 40 minutes use pi equal to 3.14 first of all question to solve কৰাৰ আগতে তুমি আসলে ঘড়ীটোৰ হে কাটাবোৰ একবাৰ ভাবি চোৱা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে how far does its tip তাৰ মানে ইয়াৰ মূৰটোৱে যেটো মূৰ লাগি না থাকে হয় না নহয় ঘূৰি থাকে সেই মূৰটো সো নিশ্চয় ইটো বৃত্তাকাৰে ঘূৰিব খতম সে ধৰি লৈছো এটো ঘড়ীটোৰ ডায়ালখন এখন তুমি বুজি লোৱা প্ৰথম আচ্ছা সে ধৰি লৈছো এইডাল মিনিটৰ কাটা ই এনেকৈ ঘূৰি থাকিলে নিশ্চয় ঘড়ীটোৰ ক্ষেত্ৰত এইফালে 12 থাকে 6 থাকে 3 থাকে 9 থাকিব সো 1 2 থাকিব 1 2 4 5 7 8 10 and 11 see ঘড়ীটো আমাক কি কৈছে গম পাইছা the minute hand of a watch is 1.5 centimeter long এইটো নো 1.5 centimeter long ধৰি লৈছো তো o
এইটো পজিশন তাৰ এ বুলি ধৰি লৈছো ঠিক আছে তাৰপিছত আছে হাউ ফাৰ ডাজ ইট ষ্টিপ মুভ ইন 40 মিনিটস আচ্ছা 40 মিনিটস হ'ব লাগিলে নিশ্চয় হি ইখিনি পাব লাগিল 40 মিনিটস হ'ব লাগিলে ইখিনি পাব লাগিব যদি সেন্টারটো ঠিক আছে নহয় ও ধৰি লৈছো তো এ দেশ তাৰমানে আসলতে কি গম পাইছে না হাউ ফাৰ ডাজ ইট ষ্টিপ মুভ ইন 40 মিনিটস এইটো টিপ জোঙা মূৰটো ইনো কিমান ডিসটেন্স ঘূৰি আহিছে বুজি পাইছা না হাউ ফাৰ ডাজ ইট ষ্টিপ মুভ ইন 40 মিনিটস এটো ঘূৰিলে এনেকৈ ঘূৰিব কাৰণ এইটো মূৰটো লাগি থাকিব হয় নে নহয় আচ্ছা এইটো যদি উলিয়াব লাগে তুমি আসলতে আর্ক লেংথটো উলিয়াব লাগে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আৰু আর্ক লেংথটো আমি ধৰি লম এল আৰু ইয়াক ধৰি লম আমি আৰ হয় নে নহয় আর এল টু উলিয়াব লাগে এল টু ডাইরেক্টলি নাই আর টু দিয়া আছে ইনডাইরেক্টলি আমি থিতা টু উলিয়াব লাগে এই অ্যাঙ্গেল টু থিতা আচ্ছা মেইন প্রবলেম অর মেইন চ্যালেঞ্জ টু হোল কোয়েশ্চন টু অ্যাকচুয়ালি হাউ টু ফাইন্ড থিতা থিতা তো আমি কেনেকৈ উলিয়াম লম হয় নে নহয় এইবাৰ আমাক কি দিয়া আছে যে 40 মিনিটস দিয়া আছে ন তো ইয়াত ন পার মিনিটছত এটা এটা অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হ'ব হেতু তো আমিও জানো হয় নে নহয় আচ্ছা ই যদি কমপ্লিটলি এক পাক ঘুরে নহয় তেতিয়া হলে কিমান রেডিয়ান হ'ব কাৰণ থিতা তো আমাক একচুয়ালি ডিগ্ৰীত না লাগে কিহত লাগিব রেডিয়ানত লাগিব থিতা তো কমপ্লিটলি এক পাক ঘুৰিলে ন 2 পাই রেডিয়ান হ'ব 2 পাই রেডিয়ান হ'ব আচ্ছা 2 পাই রেডিয়ান হল যদি 2 পাই রেডিয়ান হয় তার মানে 60 মিনিটত 2 পাই রেডিয়ান কোণ উৎপন্ন কৰিব এক পাক ঘোৰা মানে কিমান ঘোৰা মিনিটৰ কাটা যদি ঘোৰা মানে কিমান ঘোৰা হ'ব 60 মিনিট 1 মিনিটছত 2 পাই বাই 60 একদম সিম্পল তো 40 মিনিটছত 2 পাই বাই 60 ইনটু 40 0 0 2 3 এফালে 2 দ্যাট মিন্স 4 পাই বাই 3 আমি এনেকৈ উলিয়াই লম এইটো 4 পাই বাই 3 মই জাস্ট এইটো বুজাই দিছো হা এতিয়া আমি এইবোৰ নাখো আমি জাস্ট লিখিম বস্তুটো হ'ব চাই যাবা কোয়েশ্চন টু এক্সাম্পল দিয়া আছে দে উদাহৰণ 4 কিতাপৰ টেক্সট বুকৰ এক্সাম্পল 4 আমাক অলৰেডি কোয়েশ্চন টু ইয়াতে দিয়া আছে হয় না নহয় the minute hand of a watch is 1.5 cm long how far does it step move in 40 minutes আচ্ছা সলিউশন তো আচ্ছা অকনমান হয়তো কিতাপতছে অকনমান বেলেগ হ'ব আমি উলিওয়াটো তাত রিভলিউশন হিসাবত বস্তুটো দিয়া আছে আমি হয়তো হেনেকে নুলিয়াম আমি ডাইরেক্টলি উলিয়াই লৈ যাম in 60 minutes minute hand of a watch minute hand of a watch move through 2 pi radian 2 pi radian অর্থাৎ অসমীয়াত লিখিব লাগিলে 60 মিনিটত মিনিটৰ কাটাজালে 2 pi radian কোণ উৎপন্ন কৰে therefore in 40 minutes minute hand of a watch move through কি হ'ব অলপ আগত দিছিল ন 2 পাই 60 ৰে ডিভাইড কৰা ইনটু 40 0 0 ক্যান্সেল 2 to 4 pi by 3 radian therefore theta equal to 4 pi by 3 and given that
r equal to 1.5 সেন্টিমিটার আর দিয়া আছে কি তাক আমি রেডিয়াস লম therefore l equal to কিমান হ'ব r theta r means 1.5 into theta means 4 pi by 3 তাত pi এর ভ্যালু তো ইন্ডিকেট করে দিয়েছে হিন্ট দিয়েছে টেক pi as 3.14 I think it is 3.14 হ্যাঁ এটো দিয়েছে ইউজ pi as 3.14 আচ্ছা pi তো লিখার আগতে ন 1.5 ক 3 রে ডিভাইড কৰিব পারে এইটো একবার ডিভাইড কৰিলা 0.5 into 4 into 3.14 5 420 কিন্তু 0.5 মানে কিমান আই যাব 2 3.14 that means 6.28 হয় না 6.28 hence distance moved by the tip of the minute hand in 40 minutes is 6.28 centimeter কারণ এবার সেন্টিমিটার দিয়া আছে আমা 1.5 centimeter so units of the length of the arc should be in centimeter hence distance moves by the minute hand of a watch in 40 minutes is 6.28 centimeter মানে এইটো এই 4 pi by 3 টু উলিওয়া রুল টু কিতাবত সে অকনমান এইটো ইজি যেন লাগে তোমালোকে চাই লবা কিতাবৰটো ইজি পাব পাৰা এইটো রুলটো ইজি যেন লাগে হয় না নহয় আচ্ছা এতিয়া এইখিনি বস্তুকে যদি আমি অসমীয়াত লিখিব লাগে প্ৰথমখিনি ইন 60 minutes minute hand of a watch move through 2 pi radian এইখিনি বস্তু অসমীয়াত লিখিলে মিনিটৰ কাটা এডালে ষাঠি মিনিটত 2 pi ৰেডিয়ান অসমীয়াতে লিখিব পৰা ৰেডিয়ান কোণ উৎপন্ন কৰে therefore 40 মিনিটত কাটা ডালে বুলি লিখিলে হ'ব 2 pi by 60 into 44 pi by 3 রেডিয়ান কোণ উৎপন্ন করে ইয়ার পিছতে এইখিনি রেডিয়ান কোণ উৎপন্ন করে so theta equal and given that means to দিয়া আছে আমি গমে পাইছো hence distance move বাকি একো নাই অর্থাৎ 40 মিনিটৰ কাটাডালৰ মূৰটোৱে টিপ অফ দা মিনিট হ্যান্ড আসলে moves by the tip of the minute hand লিখিবা tip of the এটু বেশি ভালো tip of the minute hand of a watch in 40 minutes তো হ'ব মানে অৰ্থাৎ 40 মিনিটত মিনিটৰ কাটাডালৰ মূৰটোৱে 6.28 সেন্টিমিটার দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে এনে লিখিলে হল হ'ব ঠিক আছে বাৰু আচ্ছা আমি এইখিনি হে কৰিলো আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি ইয়াৰ নেক্সট এক্সারসাইজ তো যোৱাৰ আগতে থিওৰি পাৰ্টস তো আকৌ আমি পঢ়িম থিওৰি পাৰ্টস পঢ়িম যত তোমালোকে সাইন থিতা কস থিতা টেন থিতা এইবোৰ আসলতে পাই আহিছা হয় নে নহয় তাক আমি আকৌ বেছি ডিপলি পঢ়িম বেছি ভিতৰত সোমাই কিনে পঢ়িম হ'ব ঠিক আছে বাৰু ন থ্যাংক ইউ all of you